سامعین کی بیگم طلعت اعظم نے کیا یوم آزادی کی اس تقریب میں سامعین کی بڑی تعداد نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ہسپتال کے خوبصورت ہال کو سبز اور سفید غباروں سے سجایا گیا تھا۔ ننھے بچوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے تھے۔ ہال میں موجود سامعین کی بڑی تعداد نے قومی پرچم لہراتے ہوئے باسم پیران کے نغموں پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی احمد البنا نے پاکستانی کمیونٹی اور کونسل جنرل خالد مجید، ڈپٹی کونسل جنرل عدنان جاوید اور کونسل ویلفیئر شیراز علی کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ایک پرجوش قوم ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس تقریب کو ایک یادگار تقریب بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 800 پاکستانی ملازمین ہیں جن میں ڈاکٹرز اور سروسز کے لوگ شامل ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کی کونسل جنرل خالد مجید نے اپنے خطاب میں احمد البنا اور سی ایم او ڈاکٹر ہانی باروم کو شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستانی کارکنوں کو یہ خوبصورت ہال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے محنتی مزید لوگوں کو ہسپتال ملازمتیں فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت ہے کونسلیٹ کی رہنمائی کرنے پر فخر محسوس کرے گا۔ ہسپتال کے سروسز کے مصری انچارج محمد الحسینی نے پاکستانی لباس زیب تن کر کے پاکستانیوں کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مدد فراہم کی۔ سعودی جرمن ہسپتال کی جانب کونسل جنرل خالد مجید کو یادگار شیلڈ دی گئی۔ کونسل جنرل خالد مجید اور احمد البنا نے ہسپتال کی محنتی منتخب ملازمین کو نقد انعامات دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے 35 سالہ شخص کی نہر گوگیرا برانچ سے لاش برآمد۔ سمندری لاش کی شناخت شہزاد کے نام سے ہوئی۔ تھانہ ترکھانی پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شیرگڑھ یتیم کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر لوٹ مار کرنے اور بے گناہ کو گرفتار کر کے رشوت کی عوض رہا کرنے پر شیرگڑھ پولیس کو اندراج مقدمہ کی ریٹ پٹیشن پر عدالت نے 19 اگست کو طلب کر لیا۔ مفصل رپورٹ بھی طلب۔ 7ویں کلاس کے معصوم بچہ بابر علی ولد محمد اشفاق قوم جٹ جس کے والدین وفات پا چکے ہیں اپنے گھر واقع موضع تلام والا میں اپنے بھائی علی رضا اور انکل محمد اعظم ولد عبد الرحمان کے ہمراہ سو رہے تھے کہ رات 2 بجے تھانہ شیرگڑھ کے فارق حسین کی اما پر شہزاد رضا سب انسپکٹر ہمراہ دیگر نفری جن میں سے کچھ باوردی اور کچھ سادہ کپڑوں میں تھے گھر کی دیواریں پھلانگ کر داخل ہو گئے اور سب کو ایک کمرے میں بندی بنا کر گھر کی تلاشی کے دوران 37,000 نقدی، 2 عدد موبائل فونز، امپورٹڈ سرچ لائٹس، قومی شناختی کارڈ، دیگر قیمتی سامان زبردستی سینہ سوری سے روبرو گواہان اعجاز ارائیں عبد الرحمان جٹ اور دیگر اہلیان علاقہ کے ہمراہ اٹھا کر لے گئے اور جاتے ہوئے قانونی کارروائی کی صورت میں دوبارہ آنے کی دھمکی دی اور محمد اعظم ولد عبد الرحمان کو بھی بلا جواز گرفتار کر کے لے گئے جنہیں معززین نے اگلے روز 10,000 رشوت کی عوض چھڑوایا۔ فارق حسین نے بتایا کہ کسی اور ملزم کو گرفتار کرنا تھا مگر غلطی سے اس گھر میں ریڈ ہو گیا۔ 7ویں کلاس کے یتیم طالب علم بچے بابر علی ولد محمد اشفاق جٹ کی اندراج مقدمہ کے لیے چوہدری محمد نعیم ایڈوکیٹ ماہر قانون کی وساطت سے دائر کی ریٹ پٹیشن پر جسٹس آف پیس ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نالا خرد نے اکاڑا سے مفصل رپورٹ طلب کرتے ہوئے 19 اگست کو فارق حسین ایس آئی محمد شہزاد رضا اور دیگر ملزمان کو طلب کر لیا۔ اور شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 76ویں جشن آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریب جناب ملک ذوالفقار علی صدر پاکستان ملک فیڈریشن پنجاب کے ہاں منعقد ہوئی جس میں ملک فیڈریشن پاکستان رجسٹرڈ کے مرکزی صدر ملک محمد الطاف، سی ای او ملک گروپ آف انڈسٹریز ملک محمد عباس اشرف، مرکزی جنرل سیکرٹری ملک فیڈریشن پاکستان رجسٹرڈ اور شاہد مجید ملک انفارمیشن سیکرٹری ملک ذوالفقار صدر پنجاب یوسف سواد فاؤنڈری والے محمد آصف ملک، ایڈوکیٹ عابد وسیم ملک، ملک احسان محمد اسلم ملک، چیئرمین ملک سہیل نیاز طور، محمد اشفاق مینیجر نیشنل بینک، ملک شہزاد فضل ملک صابر اور ملک شوکت علی بھٹا اور دیگر معزز عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ گجیانی جو سازی سے رقم ڈبل کرنے والے نوسرباز ڈرامائی انداز میں گرفتار۔ پیٹرولنگ گجیانی افسران کی ہدایات کے عین مطابق کرائم فائٹر ٹیم گشت انچارج آطر ذیشان نے ہمراہ ٹیم ابرار حسین محمد افضل خادم حسین محمد سلطان نے پکار 15 کال متعلق واردات 10 لاکھ روپے پر فوری رسپانس کرتے ہوئے کافی تگدو کے بعد جعلی کرنسی نوٹ بنانے والے افرادیوں نوسربازوں کی گینگ
کے اہم رکن اللہ دیتا عرف بوس ولد ریاست علی اڈا خراج پورہ اور علی شان ولد ریاست علی کو گرفتار کیا، جن کو کالر ہارون ولد طارق نے شناخت کر لیا اور ملزمان نے فراڈ کرنے کا اعتراف کیا۔ گشت انچارج اختر ذیشان نے صحافیوں اللہ رکھا بابر، لالا محمد اقبال کو بتلایا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں نوسربازوں، فراڈیوں کے مختلف گروہ دھوکہ دہی کے ذریعے رقم ہتھیانے والے نت نئے طریقوں سے سادہ لو عوام کو لوٹتے ہیں۔ ہمیں ایسے فراڈیوں اور جعلسازوں سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے اور اپنے فیملی ممبرز، دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق مجھ پر کرم ہوا، میں مدینے چلا۔ فرینڈز میڈیا کلب ہارون آباد کے سینئر صحافی ندیم ظفر کی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب حرمین شریفین روانگی کے موقع پر فرینڈز میڈیا کلب ہارون آباد نے ندیم ظفر کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں صحافیوں ملک محمد افضل، انجم اللہ رکھا بابر، لالا محمد اقبال، حاجی محمد یاسین عباسی، عاصم نذیر خان، حاجی ملک مقصود، ملک عبد الواجد فیضی، مرزا غلام مصطفیٰ رحمانی، آف فقیر والی، عمران رشید، محمد آمین مغل، خالد سحر، میاں محمد عابد حسین، ضیاء سمیت کثیر تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی اور محمد ندیم ظفر کی حرمین شریفین روانگی پر ہار پہنائے اور مبارکباد پیش کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری نے بلدیہ ہارون آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی اور قیام پاکستان کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا کی بے مثال خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور برصغیر کے مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کو یاد کیا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری نے ایڈمنسٹریٹر اور اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عامر محمود اور ان کی ٹیم کو شاندار انتظامات کرنے پر اور ڈی ایس پی چودھری ندیم، ایس ایچ او صاحبان اور ان کی ٹیم کو شاندار سیکیورٹی انتظامات کرنے پر سراہا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری نے یوم آزادی کے موقع پر قومی ترقی اور خصوصاً ہارون آباد فقیر والی کی تعمیر و ترقی کے لیے بلدیہ ہارون آباد کی انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت ضلع یمن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کی کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق اجلاس ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم ضلع یمن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایس پی ظفر عباس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد جواد سردار، صدر بار ایسوسی ایشن چودھری احتشام انور، ایڈوکیٹ سمیت ممبران کمیٹی بھی موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ممبران امن کمیٹی سے ضلع بھر میں امن و امان اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے حوالے سے مشاورت کی۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ شہر بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے ضلعی انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے کہا کہ واقعی امن و امان کو برقرار رکھنے میں علماء کرام کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگ کمیٹی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ علاقہ جھانگڑ شرکی میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی۔ افسوسناک حادثہ نواحی علاقے جھانگڑا انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق موٹر سائیکل سوار کی شناخت محمد رمضان جبکہ زخمی بھورل نامی شخص تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے۔ پولیس آپریشن کندکوٹ پولیس کا دورانی مہر کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے مقابلہ، 2 مغوی بازیاب۔ 1.5 ماہ قبل ڈاکو راجہ باجا رانی سے 12 مقبول میرانی اور 4 دن قبل کمبرانی پیٹرول پمپ سے اغوا ہونے والے عبد الوحید ملک کو مبینہ پولیس مقابلے بعد بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے خلاف مسلسل آپریشن کے باعث ڈاکوؤں مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ سے ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مغویوں کی باحفاظت بازیابی پر ورثاء اور اہل علاقہ میں خوشی کی لہر۔ ایک 12 سالہ بچہ مقبول میرانی ڈاکوؤں کی قید میں تھا جس کو آج بازیاب کرا لیا ہے۔ ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ ڈاکوؤں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔
खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ने सब इंस्पेक्टर अली उमर को थाना अरूती का एसएचओ तैनात कर दिया। अली उमर सब इंस्पेक्टर इससे पहले थाना पीरमहल जनरल ड्यूटी पर तैनात थे। अली उमर ने एसएचओ अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। क्राइम फाइटर एसएचओ अली उमर ने हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत चौधरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत इंसाफ की फराहमी अव्वलीन फरीज़ा है। सिफारशी कल्चर का सख्त मुखालिफ हूँ। टाउच माफिया का थाना में दाखिला बंद है। उन्होंने मजीद कहा कि डीपीओ टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जाम पेशा नासिर का खात्मा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल के सपूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नैब सदर और ओवरसीज पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन चौधरी सफ्दर हुमायूं कुरैशी का सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अपने शहर नारोवाल आमद। नारोवाल की अवाम ने जगह जगह फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौका पर सजादा नशीन मखतूम मिल्लत इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, हाफिज इमरान भट्टी, सदर नारोवाल पाकिस्तान पीपल्स, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, समाजी रहनुमा डॉक्टर तारिक अपल, जनरल सेक्रेटरी अंजुम ताजरान, साबिका कौंसल हाजी अमानत अंसारी और आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल की टीम ने सफ्दर हुमायूं कुरैशी को सफ्दर हुमायूं कुरैशी का फूल की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। इस मौका पर नारोवाल के सपूत सफ्दर हुमायूं कुरैशी ने कहा कि मुझे अपने शहर नारोवाल आकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और मुझे सब लोगों ने इज्जत और प्यार से नवाजा है। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर सफ्दर हुमायूं कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल का हल निकाल सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन है कि पाकिस्तान के दफा अदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मसाइल का हल निकालेंगे और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेंगे और अपने दफाई इदारों को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान के दफाई इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इस मौके पर सफ्दर हुमायूं कुरैशी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात ने पूरे मुल्क का नाम बदनाम किया। जो दुश्मन 76 सालों में ना कर सका वो पाकिस्तान के एक गिरोह ने कर दिया जिसको इनका चेयरमैन लीडर कर रहा था। इस गिरोह का जो चेयरमैन है ना तो इसको अपने मुल्क की आवाम का ख्याल है और ना ही अपने मुल्क के दफाई इदारों की कुर्बानियों का ख्याल है। अब रुक करते हैं सलमान की दरिया सतलुज के मुकाम का। हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा दरिया सतलुज में हैर सलमान की में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। किसी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आर्मी और रेस्क्यू टीमें तैयार। भारत की तरफ से पोंग डैम और बाकड़ा डैम से 2,25,663 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का लेवल एक बार फिर 19.90 फुट तक पहुंच गया। सलेमान के मुकाम पर पानी की आमद 51,129 क्यूसेक है। हेड सलमान की के मुकाम पर पानी का अखराज 37,463 क्यूसेक है। PDMA की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़ीशान हनीफ के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब रुक करते हैं हेड सलमान की दरिया सतलुज के मुकाम का। हवेली लखा की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा दरिया सतलुज में हेड सलमान की में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। किसी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आर्मी और रेस्क्यू टीमें तैयार। भारत की तरफ से पोंग डैम और बाखड़ा डैम से 2,25,663 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का लेवल एक बार फिर 19.90 फुट तक पहुंच गया। सलेमान के मुकाम पर पानी की आमद 51,129 क्यूसेक है। हेड सलेमान की के मुकाम पर पानी का अखराज 37,463 क्यूसेक है। PDMA की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़ीशान हनीफ के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कामों की तलाश विरसा सिंध से कामों की आन पहुंचा, अपनों की तलाश जारी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गराय की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ का अपनों को अपनों से मिलाने का सिलसिला जारी। एक नामालूम बच्चा जो कि सिंध से थाना कामों के इलाका भरो की विरका तक आन पहुंचा और एक ईमानदार रिक्शा ड्राइवर को मिला। ड्राइवर ने बच्चे को इसके घर तक पहुँचाने का अज़म करते हुए 15 पर पुलिस से रब्ता किया मगर पुलिस ने भी बच्चे को वसूल पाने से इनकार कर दिया। ऑन न्यूज़ की मदद से इस
बच्चे के वालिदैन की तलाश जारी है। जिस किसी का भी बच्चा है वो इस नंबर पर राब्ता करे। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरकी विरका में। ये बच्चा जिसको मिला है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि ये बच्चा उनको कैसे मिला। मेरा नाम मोहम्मद यासिन, मैं गाँव बरकी विरका का रहने वाला हूँ, रक्षा ड्राइवर। मेरे साथ एक मरीज़ था, उसे पट्टी कराने गए थे। मरीज़ की पट्टी करा के जब वापसी आए तो ये बच्चा जो है ना मरीज़ से आगे आता है नंगल से और चोरी के दरमियान में बच्चे ने हमको हाथ दिया। पहले तो मैं खड़ा नहीं हुआ, 4 कदम आगे जाकर मुझे कॉफी आई, मैंने रक्षा खड़ा किया और बच्चे को बैठा दिया। ये कहाँ जाओ, ये अपना नाम बताने लगा कि मजेदी जाना है, मजेदी। लेकिन मुझे नहीं पता था मजेदी इधर है या कोई। मैं बच्चे को पूछा अपने स्टाफ का पता है? हाँ पता है। ये सीधा बैठ गया रक्शे में। आते हुए जब घोड़ी गुजरा इसको पूछा, हाँ बेटा, उन्हें कहा महक किधर है मजेदी? ये फिर नहीं है पता है, मैं बता। जब सालों की आए मैं कहा बेटा अब तो हमारा स्टाफ आने वाला है सलार मैंने मैंने तो इधर ही ठहर जाना है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैं कहा ये मजेदी है कहाँ पर है? ये बच्चे ने कहा कि ये सिंध में है। मैं कहा सिंध में कौन सी जगह पे है? सखर। तो मैं कहा इधर की कैसे उतरे? इसने बताया कि मामा के साथ आया था वो छोड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने किससे रब्ता किया? मैंने सर अपने साथी इधर स्टाफ पे खड़ा होकर इससे पूछ के इसे खाना खुना भी खवाया। तो मैंने 15 पे कॉल की है। तो 15 से वापसी जिस पे कॉल की थी अफसर को, किसी को, गश्त वाले को, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ पर हो? मैं कहा सलार में स्टाफ पे हो। उन्होंने कहा कि तुम इसे बच्चे को ना किसी तरह मोटरसाइकिल पे बैठा दो, ये अपना खाने में पहुँच जाएंगे, उसे पहुँचा दो, मेहरबानी करके। हम रेट पे निकले हैं। और दोबारा फिर मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि क्या? मैंने कहा कि मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा मेरे पास है, किसी को उठाने की क्या, मैं रक्षे पे आया अंदर। तो तुम हमारे भाई हो, तुम इसे लेके ना रक्षे पे आ जाओ, मैं मुंशी से बात करता हूँ। जब मैं लेके गया 3 से 4 घंटे उधर जलील होता रहा हूँ। किसी ने उन्हें कहा भी इसलिए उधर का मरीज़ के शेखपुरे ज़िले का वाक़या, उधर से तूने क्यों उठाया था, क्यों लेके आए? मैं इसे लेके घर आ गया। दोबारा आके फिर मैंने 15 पे कॉल की है। मैं कहा भी मुझे इनका ये ना हो कि मेरे पे कल को कोई 420 या कोई फ्रॉड का हो, मैं इसलिए रब्ता दोबारा किया 15 पे। उन्होंने कहा भी तुम्हें कोई वो नहीं। मुझे ये बताएं कि पुलिस ने आपसे ये बच्चा वसूल नहीं किया? नहीं। अब आप ये बच्चा पहुँचाने के लिए अपना नंबर दे सकते हैं। आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर सर लें, मेरा नाम पता ले। अपना नाम, अपना पहले नाम बताएं और फिर नंबर बताएं। मेरा नाम है सर मोहम्मद यासिन, वालिद मेरे का नाम मोहम्मद यामिन है। मेरा नंबर है 0305 85 65 860। जो आपके साथ नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि इनके पास ये बच्चा इस वक्त मौजूद है इनके घर में, इस गांव में। ये सारे गांव वाले खड़े हुए हैं मेरे साथ और हम और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं कि ये बच्चा उनके घर तक पहुंचाने के लिए ये नंबर आपको दे दिया गया है। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और ये बच्चा वसूल पा सकते हैं, जिसका भी है वो वसूल पा सकते हैं। जी, मुझे ये बताइएगा कि आप इस बारे में कह सकते हैं कि ये बच्चा यहाँ मौजूद है। शेखपुरा से आपको बताते चले, स्मार्ट ब्रेन स्कूल सिस्टम में यौम आज़ादी के सिलसिला में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम का आगाज़ रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से हुआ, जिसमें तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात नोहम के तालिब इल्म हमदान ने पेश की। जश्न आज़ादी के मौका पर स्कूल के तलबा तलबात ने मिली नग़मे पेश करके वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार किया। प्रोग्राम में तकरीर और क्विज़ का सिलसिला भी जारी रहा। का सिलसिला भी जारी रहा। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्कूल के प्रिंसिपल मलिक हामिद ज़हीर ने प्रोग्राम को सराहते हुए तलबा तलबात में नमाज तकसीम किए और साज़ा कराम को मुबारकबाद पेश की। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजन जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि नून लीग के कारकुनान अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शाहाना इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ अनकरीब हमारे दरमियान होंगे। पाकिस्तान की 30 साल तारीख गवाह है कि जब भी मुश्किल वक्त आया, नवाज शरीफ ने ही पाकिस्तान
اپنے سیاسی مخالفین کو چور اس لیے کہا کرتا تھا کہ اس کی چوری کی طرف کسی کی توجہ نہ جا سکے۔ القادری ٹرسٹ میں کی گئی اربوں روپے کی کرپشن ابھی اس کے گلے پڑنے والی ہے، یہ واضح چوری جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژن جنرل سیکرٹری سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 137 پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ نون لیگ کے کارکنان اپنے قائد محمد نواز شریف کا شاہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف عنقریب ہمارے درمیان ہوں گے۔ پاکستان کی 30 سالہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی مشکل وقت آیا نواز شریف نے ہی پاکستان کو بحرانوں سے نکالا اور اب بھی نکالیں گے۔ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سب مہرے باری باری اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف کی جڑیں عوام میں ہیں، اس لیے بار بار عوام نواز شریف کو ہی خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلع جنرل سیکرٹری اور نامزد امیدوار پی پی 143 سردار سرفراز احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ الیکشن کا التوا قابل قبول نہیں۔ نگران حکومت کا بنیادی مقصد اور ترجیح انتخابی عمل بروقت اور شفاف بنانا ہے۔ پی ٹی آئی عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے، عوام ہمارا ساتھ دے، تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ نگران حکومتوں کا مقصد تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع فراہم کرنا ہے۔ نگران وزیر اعظم کو کابینہ کا حجم مختصر رکھتے ہوئے اپنی توجہ قومی اور آئینی ذمہ داری ادا کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، ایس ایچ او تھانہ سٹی اے ڈویژن سمر عباس ڈوگر کا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عابد بشیر اور اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، منشیات فروشوں گرفتار، بھاری مقدار اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد۔ تھانہ اے ڈویژن پولیس نے خالد روڈ، بھکی روڈ، محلہ جہانگیر آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں شاہد محمود، عامر علی، حنیف چنگڑ، شفیق یاسین، زین، واصف، عامر وغیرہ شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 6 کلو سے زائد اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لی گئی ہیں، جبکہ دوسری کارروائی میں موٹر سائیکل چور گینگ ملزمان افتخار شاہ اور عادل کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 10 عدد موٹر سائیکل اور اسلحہ نقدی برآمد کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منگل کو ذرائع نے بتایا کہ نگران حکومت نے وفاقی کابینہ کے پہلے دور میں لیے جانے والے 16 افراد کے نام شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ نئی کابینہ کے ارکان کی جلد ہی حلف برداری متوقع ہے۔ اندرونی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کالم نگار ذوالفقار احمد چیمہ، صنعت کار گوہر اعجاز، سینئر سرکاری ملازم شعیب سڈل اور سینیٹر سرفراز بگٹی کی نگران وفاقی کابینہ میں شمولیت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پاکستان کی اقتصادی خوشحالی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کے نئے عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد، جیسا کہ پاکستان آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے آئین اور آزادی اظہار اور اسمبلی کے حقوق کے مطابق ہم اقتصادی خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ عزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ایکس پر بلکن نے شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ کے رہنما منگل کو پارٹی کے سپریمو اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان واپسی پر کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات اور نواز شریف کی وطن واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شریک مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں نے نواز شریف کو ستمبر تک وطن واپس آنے کا مشورہ دیا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان کی رہائی کے لیے ہدایات جاری کی، جنہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ عدالت نے افریدی کو اسلام آباد نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس نے اسلام آباد کے انسپکٹر جنرل آف پولیس اور ڈپٹی کمشنر کو مزید ہدایات کی کہ وہ ان کی حفاظت اور حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس میں کی گئی ترامیم کے خلاف دائر اپیل کی سماعت 18 اگست کو کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے تمام متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔
रीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बल्कन का कहना है कि ईरान के बारे में अमरीकी डिटरेंस का नुक्ता नज़र तब्दील नहीं हुआ। आला अमरीकी सफारतकार का कहना है कि ईरान में ज़ेर हिरासत अमरीकियों को घरों में नज़रबंद करने के लिए मुंतकिल करना मुस्बत अलामत है, लेकिन अहम मसाइल बाकी हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सबकी नज़रें बरकस ग्रुप के 15वें सरबराही इजलास पर मरकूज होंगी, जो दुनिया की सरकर्दा तरक्की पजीर मुआशितों ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका को मुत्तहिद करेगी। एक ऐसे वक्त में जब वो एक कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की तरफ मुहिम की क़यादत कर रहे हैं, जिसकी नुमाइश आलमी मईशत पर असरअंदाज होने की सलाहियत और रवायती मगरबी तसल्लुत को चैलेंज करना जनूबी अफ्रीका बरकिस की घूमती हुई कुर्सी के तौर पर है। 22-24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग के सेंडेंट कन्वेंशन सेंटर में 15वें बरकस सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका मौज़ा है बरकस और अफ्रीका बाहमी तेज़ रफ्तार तरक्की, पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी और जामिया कसीरुल जहती। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल ने मंगल को कहा है कि अमेरिका ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर तकर्री को नोट करते हुए आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात के इनेकाद समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में अपनी हमायत का अदा किया है। अपनी रोज़ाना की प्रेस ब्रीफिंग में निजी पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल के नुमाइंदे के एक सवाल के जवाब में तर्जमान ने कहा कि अमेरिका अबूरी वज़ीर आज़म और इनकी टीम के साथ काम करने का मुंतज़िर है। यकीनन हम पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में शराकत दारी जारी रखेंगे, जिनमें पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती में हमारी दिलचस्पी, आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात का इनेकाद और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एहतराम शामिल है। मुल्क के 76वें यौम आज़ादी के सिलसिला में मदरसा दारुल उलूम तालीम अल कुरान में तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा, साज़ा कराम और उलमा की कसीर तादाद ने जोश व खरोश से शिरकत की। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की सदारत मदीर आला हाफिज़ इमरान अहमद ने की। मुकर्रीन ने मुल्क की आज़ादी के लिए इस्लाफ की कुर्बानियों से तलबा और हाज़रीन को आगाह किया। इस मौके पर यह अहद भी किया गया कि हम तारीख़ आज़ादी को ख़ुद भी याद रखेंगे और नई नस्ल को भी इससे आगाह करवाएंगे, क्योंकि ये अमानत है और इसे मुंतकिल करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि नई नस्ल इस्लाफ के अजीम कारनामों और इनकी कुर्बानियों पर बजा तौर फ़ख्र कर सके। तकरीर के दौरान मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए कराम की कुर्बानियों और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्लाफ के मुजाहिदाना जज्बात की अक्कासी की गई। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ बग़र्ज़ तिजारत ख़त्े में दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता तमाम रियासतों पर काबिज़ करना शुरू किया और हिंदुओं, सिखों के साथ मिलकर मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। इस वक्त के उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों का मकसद भांप लिया था और इसी वक्त से जदोजहद में मसरूफ़ हो गए थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया और आखिरी दम तक जदोजहद करते रहे। अफसोस आज हमारी नस्लें अपने असलाफ की कुर्बानियों से ना आशना है। इस मौके पर हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल नज़्में और तराने भी पेश किए गए। बादशाह पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकाली गई। तर्जमान की तरफ से हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के लिए इफ्तिताही कलमात 17 अगस्त 2023। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज वज़ारत ख़ारजा में एक अहम तब्दीली का निशान है, क्योंकि सफ़ीर मोहम्मद साइरस सजाद काजी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान के बाद पाकिस्तान के 32वें सेक्रेटरी ख़ारजा का किरदार संभाल रहे हैं। सफ़ीर काजी अपने साथ दो तरफ़ा और कसीर जहती सफारतकारी का वसी तजुर्बा लेकर आए हैं, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मिशन, जनीवा, नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन और वाशिंगटन DC में हमारे सफारत खाना में खिदमात अंजाम दें। वो 2015 से 2017 तक हंगरी में और 2017 से 2022 तक तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। हम डॉक्टर असद मजीद खान का इनकी मुखलसाना खिदमात और सफारतकारी के लिए साबित कदमी के लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी क़यादत में वज़ारत ख़ारजा ने पेचीदा आलमी चैलेंजों से निमटना और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन्हें पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विसेज की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए
लिए इनकी कोशिशों के लिए भी याद रखा जाएगा, जो खिदमत और कौम के लिए देर पा समरात लाएगी। हम इनकी बहुत सी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, मुल्क के लिए इनकी खदमात के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी मुस्तकबिल की तमाम कोशिशों में कामयाबी की ख्वाहिश करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।